ततो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्वृते असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ശ്രീ പ്രീതാജിയും ശ്രീ കൃഷ്ണജിയും നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ആത്മീയ നേതാക്കളും യോഗികളും തത്വചിന്തകരുമാണ്. ശ്രീ പ്രീതാജിയും ശ്രീ കൃഷ്ണജിയും ചേർന്ന് ഏകത്തിന്റെ സഹനിർമ്മാണം നിർവഹിച്ചു. ഈ അലൗകിക ശക്തി കേന്ദ്രം ചെന്നൈക്കും തിരുപ്പതിക്കുമിടയിൽ സ്ഥാപിതമാണ്. ലോകപ്രശസ്തരായ നേതാക്കൾ ഏകത്തിൽ വന്ന് അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലോകത്തെ 100-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ അവരുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 11-ാം ഇളം വയസ്സിൽ ശ്രീകൃഷ്ണജിക്ക് പ്രബുദ്ധതയുടെയും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെയും ആദ്യത്തെ അനുഭവമുണ്ടായി. ആളുകൾ ശ്രീകൃഷ്ണജിയോടൊപ്പം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ദീർഘകാലത്തോളം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന മുറിവുകൾ മായുകയും ഉത്കണ്ഠകൾ ഇല്ലാതാവുകയും ഉയർന്ന ബോധാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ പ്രീതാജിയുടെ സാന്നിധ്യം സാധകരുടെ ഹൃദയത്തെ സ്നേഹത്തിനും അനുകമ്പയ്ക്കും സ്വമേധയാ അളവറ്റതാക്കുന്നു. അവരിൽ നിന്ന് ശിക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നത് നിരവധി ജീവിതകാലങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹമാണ്. അവരുടെ മകളായ ലോകയ്ക്കൊപ്പം അവർ 2 വലിയ ചാരിറ്റികൾ നടത്തുന്നു. വേൾഡ് യൂത്ത് ചേഞ്ച് മേക്കേഴ്സ്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും സൗജന്യ പരിവർത്തന വിദ്യാഭ്യാസം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ വൺ ഹ്യൂമാനിറ്റി കെയർ ഏകത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള 1000 ഗ്രാമങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. Does life end after death? Are our departed ancestors mere shadows of our imaginations? The Japanese still observe Bon, a festival to honor and revere the ancestors. The Koreans observe Chuseok, a festival to honor their ancestors. The Chinese observe Kinmen, a day to clean the tombs of their ancestors and offer their gratitude. Indians observe Mahalaya Amavasya, a special new moon day to honor the ancestors and to release the departed who may be stuck on the earthly plane in a state of suffering. If you looked at the perception of life as an unending stream of consciousness, without birth, without death, your current experience of life itself becomes very sacred. The people you meet in your life, you know, are people with whom you have shared lifetimes of connection. That you know you have a shared journey, a shared mission to accomplish on this planet. You have a shared evolution to achieve in this lifetime. This brings a greater significance to human relationship itself. You are not terrified of death or old age because you know you have been old many times before, and that death is only a transition from one phase to another. In our processes at ACOM, we have seen experiences from one lifetime flow into future generations as epigenetic tendencies, tendencies for addictions or tendencies of saintliness, tendencies of fear and anger or tendencies of contentment and generosity. One of the reasons why all the ancient cultures reconnected with their ancestors is to dissolve destructive vasanas that may be flowing from one generation to another. That is why the ancient Hindus
performed ancestral samskaras. Mahalaya Amavasya is a day dedicated to appeasing the spirits of ancestors who may have passed away in unhappy conditions or undesirable conditions. It is for them to move on to light. Life does not end after death. If our ancestors lived peaceful lives, their experience in the afterlife will be peaceful. If they lived and died with violence, sadness, dejection, and grief, then their afterlife is also filled with grief and even greater sadness. Their consciousness is stuck in the same experiences with which they lived while they were alive. They are stuck to the objects of attachment or hate. It is like being stuck in a nightmare without the ability to wake up. Today you need more than a ritual. You need a spiritual experience that can substantiate these realities to you. That is why in the Ekam circles that the community of Ekam Mitras do world over, one of the gifts that is offered is releasing the departed. Thousands today have a first-hand experience of releasing the departed. They experience an instant liberation and instant emotional release when their departed move into the light in a state of peace. Long-standing obstacles give way and the dissolution of health problems happens in the family when the departed move into the light. It is a stuck energy and a restless energy that has been cleared. That is why death is called Mahaprasthana, which means the commencement of a great journey. The only way you can be fearless about death is when you live life fully without regret. The only way you will be ready to embrace death when it comes knocking is when you love completely without reserve. മഹാലയ അമാവാസി. മരണശേഷം ജീവിതം നിഴലുകളാണോ? ജാപ്പനീസ് ഇപ്പോഴും തങ്ങളുടെ പൂർവികരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനും ആദരിക്കുന്നതിനുമായി ബോണെ ഉത്സവം ആചരിക്കുന്നു. കൊറിയക്കാർ തങ്ങളുടെ പൂർവികരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഉത്സവമായ ചെസോക്ക് ആഘോഷിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ പൂർവികരുടെ ശവകുടീരങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുവാനും അവരോടുള്ള കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു ദിവസമായാണ് ചൈനക്കാർ ക്വിൻമീൻ ആചരിക്കുന്നത്. പൂർവികരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനും പിരിഞ്ഞവരെ ദുരിതപൂർണമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക അമാവാസി ദിനമായി ഇന്ത്യക്കാർ മഹാലയ അമാവാസി ആചരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തെ അനന്തമായ ചൈതന്യപ്രവാഹമായി നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനനമില്ലാതെ മരണമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതാനുഭവം വളരെ പവിത്രമായിത്തീരുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയ ആളുകൾ ഈ ജീവിതകാലം നിങ്ങളുമായി കണക്ഷൻ പങ്കിട്ട പരസ്പരം ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് അവരുമായി പങ്കിട്ട് ഒരു യാത്രയുണ്ട്. ഈ ഭൂമിയിൽ നിറവേറ്റുവാനുള്ള ഒരു പങ്കിട്ട ലക്ഷ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ നേടാൻ ഒരു പങ്കിട്ട പരിണാമമുണ്ട്. ഇത് മനുഷ്യബന്ധത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. മരണത്തെയോ വാർദ്ധക്യത്തെയോ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ മുൻപും പലതവണ വാർദ്ധക്യസഹജമായവരാണെന്നും മരണം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം മാത്രമാണെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഞങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ജീവിതകാലത്ത് നിന്നുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഭാവി തലമുറയിലേക്ക് എപ്പിജനറ്റിക് പ്രവണതകളായി പ്രവഹിക്കുന്നത്. ആസക്തികളുടെയോ വിശുദ്ധരുടെയോ പ്രവണതകൾ, ഭയത്തിൻ്റെയും കോപത്തിൻ്റെയും പ്രവണതകൾ, അല്ലെങ്കിൽ സംതൃപ്തിയുടെയോ മഹാമനസ്കതയുടെയോ പ്രവണതകൾ. എല്ലാ പുരാതന സംസ്കാരങ്ങളും അവരുടെ പൂർവികരുമായി വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്തെന്നാൽ ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന വിനാശകരമായ വാസനകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പുരാതന ഹിന്ദുക്കൾ പൂർവിക സംസ്കാരങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. അസന്തുഷ്ടമായ സാഹചര്യങ്ങളിലോ അഭികാമ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലോ അന്തരിച്ച പൂർവികരുടെ ആത്മാക്കളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി
സമർപ്പിച്ച ദിവസമാണ് മഹാലയ അമാവാസി. അത് അവർക്ക് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. മരണശേഷം ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ പൂർവികർ സമാധാനപരമായ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിലും അവരുടെ അനുഭവം സമാധാനപരമായിരിക്കും. അക്രമം, ദുഃഖം, നിന്ദ, വിഷാദം എന്നിവയിലാണ് അവർ ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്തതെങ്കിൽ അവരുടെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലും ദുഃഖവും അതിൽ കൂടുതൽ സങ്കടവും നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അനുഭവിച്ച അതേ അനുഭവങ്ങളിൽ അവരുടെ ബോധം കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അറ്റാച്ച്മെന്റിന്റെയോ വിദ്വേഷത്തിന്റെയോ വസ്തുക്കളിൽ അവർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഉണരുവാനുള്ള കഴിവില്ലാതെ ഒരു പേടി സ്വപ്നത്തിൽ കുടുങ്ങിയതുപോലെയാണ് ഇത്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആചാരത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ വസ്തുതകൾ തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആത്മീയ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏകം മിത്രാസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏകം സർക്കിളുകളിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സമ്മാനങ്ങളിലൊന്ന്. ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വേർപെട്ടവരെ മുക്തരാക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ അനുഭവമാണ് ലഭിച്ചത്. അവർ സമാധാനപരമായ അവസ്ഥയിൽ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഒരു തൽക്ഷണ വിമോചനവും വൈകാരിക മോചനവും അനുഭവിക്കുന്നു. അവർ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ കുടുംബത്തിലെ ദീർഘനാൾ നീണ്ടുനിന്ന വിട്ടുമാറാത്ത തടസ്സങ്ങൾ വഴിമാറുകയും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അനാവശ്യവും അസ്വസ്ഥവുമായ ഒരു ഊർജം മായ്ക്കപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും ജീവിതത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും സഹായിക്കുന്ന യോഗാത്മകമായ അനുഭവങ്ങളാണിവ. എന്നിരുന്നാലും ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്, ഒരു ജീവൻ മുക്തന്, സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ജീവിതത്തിനായി വിശ്വചൈതന്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ആനന്ദവുമായി ഏകീകരിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ പുരോഗമന ആനന്ദത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് മരണാനന്തര ജീവിതം. അതുകൊണ്ടാണ് മരണത്തെ മഹാപ്രസ്ഥാനമെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒരു മഹത്തായ യാത്രയുടെ ആരംഭം എന്നർത്ഥം. ജീവിതവും മരണാനന്തര ജീവിതവും അടിസ്ഥാനപരമായി നിങ്ങളെ ഉണരുകയും ഉണർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ പോലെയാണ്. ഇതിൽ ഏതാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് എന്നത് മാത്രമാണ് ചോദ്യം. മരണത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിർഭയനായിരിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം നിങ്ങൾ ജീവിതം പൂർണ്ണമായി പശ്ചാത്താപമില്ലാതെ ജീവിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്. മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ മരണത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ ഒരേയൊരു മാർഗം ഒരു പ്രതിബന്ധമില്ലാതെ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ്. ഈശ്വരീയ ശക്തി സ്വീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ധ്യാനത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ്. സൗമ്യമായി കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക. മന്ദഗതിയിൽ ആഴത്തിൽ ശ്വസിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്ന ഒരു സാഹചര്യം മനസ്സിൽ കാണുക. നിങ്ങളുടെ പരിമിത മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രതിവിധി കാണാൻ കഴിയാത്ത ആ സന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. ആന്തരികമായി പറയുക, പരിമിതമായ എന്നിലെ ഉത്കണ്ഠയും നിരാശയും ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയും വിശ്വപ്രജ്ഞ എന്നിലൂടെ ഒഴുകുവാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിമിതമായ എന്നിലെ ഉത്കണ്ഠയും നിരാശയും ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയും വിശ്വപ്രജ്ഞ എന്നിലൂടെ ഒഴുകുവാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിമിതമായ എന്നിലെ ഉത്കണ്ഠയും നിരാശയും ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയും വിശ്വപ്രജ്ഞ എന്നിലൂടെ ഒഴുകുവാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഹൃദയഭാഗത്ത് കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഈശ്വരീയ സാന്നിധ്യം ഒരു പ്രകാശമായോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടദൈവമായോ അല്ലെങ്കിൽ ദീപ്ത സ്നേഹമായോ അനുഭവപ്പെടാം. ആ ഈശ്വരീയ സാന്നിധ്യത്തിൽ ലയിക്കുക. നിങ്ങൾ വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരാളോടെന്ന പോലെ ഈശ്വരനോട് സംസാരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയംഗമമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാൻ നിങ്ങളുടെ ഈശ്വരനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹീതനായതായും നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമായതായും സർവാർത്ഥത്തിലും അനുഭവിക്കുക. കുറച്ചു സമയം ആ ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകുക, ലയിക്കുക. നിങ്ങളിലെ ഈശ്വര സാന്നിധ്യത്താൽ അത്യന്തം ധൈര്യവും ശക്തിയും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് സാവധാനം കണ്ണുകൾ തുറക്കുക. ബ്രീതിംഗ് റൂം മെഡിറ്റേഷൻ ആപ്പ് ശരീരം റിലാക്സ്ഡ് ആക്കുന്നു, മനസ്സ് ശാന്തമാക്കുന്നു, ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹം നിറയ്ക്കുന്നു, ബുദ്ധി തീവ്രമാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ശ്വസനത്തിലൂടെ പൾസ് സിസ്റ്റത്തെ ശാന്തമാക്കി നിങ്ങളെ റിലാക്സ് ആക്കുന്നു. നവോന്മേഷത്തിനും രോഗശാന്തിക്കും ഈശ്വരീയ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിനും സമാധാനത്തിനും ഏകാഗ്രതയ്ക്കും വരൂ ബ്രീതിംഗ് റൂം മെഡിറ്റേഷൻ ആപ്പിലേക്ക്. ഏകത്തെക്കുറിച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തിരുപ്പതിക്കും ചെന്നൈക്കുമിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു ശക്തി കേന്ദ്രമാണ് ഏകം ക്ഷേത്രം. മാർബിൾ ഉപയോഗിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഈ ക്ഷേത്രം ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തൂണുകളില്ലാത്ത ഹാളുകളിൽ ഒന്നാണ്. മാതാപിതാക്കളായ ശ്രീ അമ്മയുടെയും ശ്രീ ഭഗവാന്റെയും അനുഗ്രഹത്താൽ ശ്രീ കൃഷ്ണാജി 19-ാം വയസ്സിൽ ഏകം നിർമ്മിച്ചു. ഏത് സമയത്തും 24,000 പേർക്ക് ഇവിടെ ധ്യാനിക്കാൻ കഴിയും. ഋഗ്വേദത്തിൽ വർണ്ണന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹിരണ്യഗർഭമാണ് ഏകത്തിന്റെ മൂലപ്രതിഷ്ഠ. ആന്തരിക സമാധാനത്തിനായി ധ്യാനിക്കാനും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനും മുക്തിയുടെ ശ്രേഷ്ഠമായ അവസ്ഥകളെ ഉണർത്താനും ഇവിടെ ആളുകൾ വരുന്നു. ഏകം ഒരു ശക്തി ക്ഷേത്രമാണ്. ഏകം എപ്പിസോഡുകളിൽ അനുഭവങ്ങൾ എന്ന ഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ചിലരുടെ പരിണാമാനുഭവങ്ങളും അതീന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളുമുണ്ടായ യഥാർത്ഥ ജീവിത കഥകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. ഏകം ഐശ്വര്യോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു സീക്കർ അവരുടെ ജീവിത കഥയാണ് ഇത്.
മുൻ ജീവിതത്തിലോ ഇപ്പോഴുള്ള ജീവിതത്തിലോ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന നിഷ്പ്രവണതകളിൽ നിന്ന് സീക്കേഴ്സ് മോചിതരാവുന്നു. എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലെ ഇവരും സാധാരണ മനുഷ്യരാണ്. ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കൂ. നമസ്തേ. എൻ്റെ മകന് 22 വയസ്സുണ്ട്. ആവശ്യത്തിലധികമായി അവനെ ഞാൻ എപ്പോഴും സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു. എൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും അകലുവാൻ അവനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. അവൻ 2 വയസ്സുള്ള കൊച്ചുകുട്ടിയല്ല, മറിച്ച് 22കാരനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാവും. അവനും എന്നോട് പറയാറുണ്ട്, അമ്മേ, എനിക്കൊരു കാമുകി പോലും ഇല്ലാത്തതിന് കാരണം നിങ്ങൾ എന്നെ എങ്ങും പോകാൻ അനുവദിക്കാത്തതിനാലാണ് എന്ന്. ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സാഹചര്യം. അവനൊരു ബൈക്ക് ചോദിച്ചു. ഡ്യൂക്ക് 390 സ്പോർട്സ് ബൈക്കാണ് അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഇത് ഏതുതരം വാഹനമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ അവനോട് പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ റോഡുകൾക്ക് ഇതൊന്നും താങ്ങാവുന്നതല്ലെന്നും അവന് പോളോ ഫോക്സ് വാഗൺ കാർ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു. ഒരു സാധാരണ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. ഒരു ഫോക്സ് വാഗൺ വാങ്ങുന്നത് വളരെ ചിലവേറിയതായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. എന്നാലും അവൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനായി ഞാൻ അതുതന്നെ ചെയ്തു. അതുമാത്രമല്ല, എവിടെയെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വൈറൽ ഫീവർ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ അവന് എല്ലാത്തരം മരുന്നുകളും നൽകാൻ തുടങ്ങും. അവൻ ചോറിനേക്കാൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുമായിരിക്കും കൂടുതൽ കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാത്രി 12:30-ക്കോ 1 മണിക്കോ 1:30-ക്കോ ഉറക്കമുണർന്നാൽ അവൻ രാത്രി സവാരിക്കെങ്ങാനും പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനായി ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്തു പോയി പരിശോധിക്കും. അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് പറയും, അമ്മേ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ? ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് ഇതെങ്ങനെ തോന്നുമെന്ന്? ഒരു ആൺകുട്ടി ശരിക്കും പറക്കണം. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. എന്നിട്ടും ഞാൻ അവനെ ഒന്നിനും അനുവദിച്ചില്ല. അതവനെ മിക്കവാറും ശ്വാസം മുട്ടിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു പരിശീലക എന്ന നിലയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശരിക്കും ബുദ്ധിയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കാമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും അവനെ എന്നിൽ നിന്ന് അകലാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. അതത്ര നല്ലതല്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ പോലും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അവനിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. പലതവണ ഞാൻ സ്ഥാനക്കയറ്റം നിരസിച്ചു. അതിന് നിരവധി കാരണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ആന്തരികമായി എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന എൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് അതിന് കാരണമെന്ന്. പ്രോസസ് സമയത്ത് എനിക്ക് നന്നായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ സത്യം കാണുന്നത്. 3 വാക്കുകൾ എന്നെ പ്രോസസ്സുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു. ഒന്ന്, കൃഷ്ണാജി ബർമ്മയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ. എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ റങ്കൂണിലാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്ന അദ്ദേഹം വളരെ ധനികനായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെത്തിയ നിമിഷം അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖം ബാധിച്ചു. കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. അവർക്ക് വളരെ മോശം സമയമായിരുന്നു അത്. എൻ്റെ മുത്തച്ഛന് 8 മക്കളെ വളർത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. 7 പെൺമക്കളെയും ഏക മകനായ എൻ്റെ അച്ഛനെയും. എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഇവയൊന്നും വിശദീകരിക്കുന്നതായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ പ്രോസസ്സിൽ അവരുടെ ഗ്രാമം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ തകർന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു. എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ്റെ അമ്മ ചില വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവയെല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അവർ വീട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ മരിച്ചിരുന്നു. ആ സഹായ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ വേദനയോടെ വിലപിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. എനിക്ക് എൻ്റെ മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇനി എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? എനിക്ക് ആ പ്രസ്താവനകൾ വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അത് എൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം എൻ്റെ കുട്ടിയെ വളരെയധികം സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ്. എനിക്ക് പണം വേണ്ട, മറ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല. എൻ്റെ കരിയറിൽ എനിക്ക് വളരെ നന്നായി മുന്നേറാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ നിരവധി അവസരങ്ങൾ നിരസിച്ചു. ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരേയൊരു കാര്യം, ഇത്രയധികം പണം സമ്പാദിച്ച ശേഷം എൻ്റെ മകനില്ലെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും? ഈ ചിന്തകൾ അസാധാരണമാണെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നുവെങ്കിലും എനിക്കതാരുമായും പങ്കിടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇന്നലത്തെ ഈ അനുഭവത്തിനു ശേഷം ഈശ്വരൻ എന്നെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചു. സാധാരണയായി പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞയുടനെ ഞാൻ മകനെ വിളിക്കുക പതിവായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നലെ ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചതേയില്ല. പക്ഷേ അവൻ്റെ ഒരു സന്ദേശം എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അവൻ PGയിൽ എത്തിയെന്നും ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നുവെന്നും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും പ്രോസസ്സുമായി മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നും. ഞാൻ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു.
സ്വന്തം വീട്ടുവളപ്പിൽ വളർത്തിയ പോഷക സമ്പുഷ്ടമായ ആയുർവേദ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഏകം ആയുർ. അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓരോ പദാർത്ഥവും ചേർക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ സൗഖ്യത്തിനു സഹായകരമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഏകം ആയുർ ശേഖരത്തിലുള്ളത്. പുരാതന ഭാരതീയ താളുകളിൽ നിന്നും എടുത്ത് സൗന്ദര്യം, ആരോഗ്യം, ഊർജ്ജസ്വലത എന്നിവയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ഔഷധക്കൂട്ട് ഓരോ ബോട്ടിലിലും സസൂക്ഷ്മം പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.